الأولى ثانوي إعدادي، ولكن اليوم عندنا تمرين جديد لأننا غادي نبداو نخدمو التمارين باللغة الفرنسية، ولكن غادي نشرحو أولا باللغة العربية باش يسهل عليكم تفهموا الرياضيات باللغة الفرنسية، يعني les mathématiques en français. هذه مساعدة. إذن عندنا التمرين. ماذا يقول التمرين؟ غادي نشرح لكم بالعربية من بعد ندوزو نخدموه بالفرنسية. إذن السؤال الأول: أنشئ مستقيم مدرج، ضع النقط التي أفاصيلها على التوالي. إذن هاد النقط هي A B C D E F التي أفاصيلها على التوالي هي -7 ناقص 5 ناقص 0.5 زائد 3.5 ناقص 6 ناقص 4.5. إذن الجزء الثاني من التمرين: رتب الأفاصيل السابقة تصاعديا. هذا هو المعنى ديال التمرين، أنا ترجمته لكم لكي يسهل الفهم. إذن في هاد التمرين رحنا عارفين النوعية ديال النوعيات ديال هاد التمارين. رحنا تنقوموا بثلاثة الأشياء اللي هي كالتالي: الأولى تصنيف الأعداد، يعني خصنا نعرفوا الأعداد الموجبة تنكتبوهم في جهة، تنكتبوا الأعداد الموجبة بوحدهم. الصفر هو الذي ينظم الأعداد، والأعداد السالبة نكتبوها هنا. إذا أنا تنشرح لك بيا كيف تنخدموا الرياضيات، نفس الرياضيات، نفس المعنى، نفس الخدمة، فقط اللغة اللي تتغير. يعني الناس اللي لاقين صعوبة في اللغة الفرنسية، الرياضيات هي أسهل مادة تقدر تترجمها، يعني ما كاينش صعوبة. حاولوا غلبوا الصعوبات اللي تجيكم بالنسبة للغة. الرياضيات هي ما كاينش تغيير. اذا هاد النوعيه ديال التمارين رحنا تنقوموا بثلاثه الاشياء. قلت لكم العمليه الاولى اللي تنقوموا بها هي التصنيف، يعني تنكتبوا الاعداد الموجبه، الاعداد السالبه والصفر. بعد ذلك تندوزوا مباشره ضع النقط الى وضع الاعداد على المستقيم المدرج، هي العمليه الثانيه. والعمليه الثالثه تتبقى لنا فقط ترتيب الأفاصيل، ترتبوهم حسب المعلومة اللي عطاوني، تيعطيوك تصاعديا ولا يعطيوك تناقصيا. حنا في التمرين عندنا تصاعديا. إذا شيء آخر اللي خصكم تردوا ليه البال هو المصطلحات. مستقيم مدرج راه هو اون droite graduée. الأفاصيل بالفرنسية هي les abscisses. تصاعديا ordre croissant. يعني حاولوا تكتبوا معجم عندكم بشي مذكرة ولا دفتر، وراكم غتعودوا على الكلمات باللغة الفرنسية. هادشي اللي كاين بالنسبة للغة العربية. حنا فهمنا المغزى ديال التمرين، الآن ندوزو نخدمو باللغة الفرنسية. غادي نقرا لكم لا كونسين باللغة الفرنسية ومن بعد ندوزو مباشرة إلى حله. دونك tracez une droite graduée, puis placez les points A, B, C, D, E, F d'abscisses respectives plus 7, moins 5, moins 0,5, plus 3,5, moins 6, moins 4,25. 2. Rangez les abscisses précédentes dans l'ordre croissant.
Donc, dans ce genre d'exercice, on a 3 actions à faire. Première action consiste à classer les nombres qu'on a. Ces nombres-là, ce sont les abscisses des points qu'on a. Dans la première action, j'ai dit, c'est le fait de les classer selon le signe du nombre. S'il est positif, on le place ici. S'il est négatif, on le place ici. Et bien sûr, le nombre 0, il est au milieu. La deuxième action consiste à placer les abscisses sur la droite graduée. Et la dernière action, qui est la troisième, consiste à ranger les abscisses qu'on a selon la consigne ordre croissant dans cet exercice. Allez, on commence notre travail. On va commencer par la première action qui est classer. Les nombres qu'on a dans cet exercice, on a plus 7, c'est un nombre positif. Je le place ici. Plus 7. Moins 5, c'est un nombre négatif. Je le place ici. Moins 5. Moins 0,5 avec les nombres négatifs. Moins 0,5 plus 3,5, un nombre positif avec les nombres positifs. Moins 6, c'est un nombre négatif. Moins 4,25. Et bien sûr, on a le 0. On a fini de classer les nombres. Les nombres négatifs, le 0 et les nombres positifs. Maintenant, je passe à la deuxième action qui consiste à placer les nombres, ces nombres-là, sur la droite graduée. Alors, pour la droite graduée, je l'ai préparé de cette façon. Alors, regardez, il faut savoir la position du nombre 0. C'est très important parce que à l'aide du nombre 0, je peux savoir la position d'un nombre positif. Je le place à droite. Et un nombre négatif, je le place bien sûr à gauche. Donc, placer le nombre 0 est très important. Donc, c'est le nombre 0.
Très bien. Maintenant, je regarde ma droite aussi pour se repérer sur la droite. Donc, après 0, il y a à droite, il y a tous les nombres qui sont positifs. Bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, juste pour se repérer, on n'a pas besoin de ces nombres-là. Moins 1. Alors, les nombres négatifs se trouvent à gauche de 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Maintenant, je regarde les nombres. Alors, nombres positifs. On a plus 7. C'est un nombre positif. Je le place à droite de 0. Sa position est la suivante, ici. Et j'écris l'abscisse 7, qui correspond au point que nous ont donné dans l'exercice 1. 7 correspond au point A. Je note A. Voilà. 3,5. Je vais le placer à droite parce que c'est un nombre positif. Regardez, 3,5. Donc ce nombre-là se trouve entre les deux abscisses 3 et 4. 3,5, c'est la moitié entre 3 et 4. Alors, ce point-là, la moitié, son abscisse est 3,5. J'écris 3,5. Alors, 3,5, selon l'exercice, elle correspond à quel point? Alors, A avec 7, B avec moins 5, C avec moins 0,5 et D avec 3,5. Donc, je place le point D avec l'abscisse 3,5. Donc, c'est le point D. Comme ça. Je passe au nombre négatif. On a moins 5 qui correspond au point B. Plaçons d'abord l'abscisse moins 5. Alors, c'est un nombre négatif, donc on va le placer à gauche de 0 dans cette partie-là. Je regarde les points, les abscisses de repère. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors ici, moins 5 se trouve ici. Et j'écris l'abscisse moins 5. Moins 5. On avait dit qu'il correspond au point B. Après, on a moins 0,5. Alors, regardez, le nombre, il est négatif. Donc, on va le placer à gauche de 0. Et je regarde où il se trouve. 0,5 se trouve entre 0 et 1. Mais j'oublie pas le moins. Donc,
moins 0,5 se trouve entre les deux nombres 0 et moins 1. Il est au milieu. Donc ici se trouve l'abscisse moins 0,5. J'écris moins 0,5. L'abscisse moins 0,5, bien sûr, elle correspond au point C. Je note le point C. Moins 6. Le nombre moins 6 est un nombre négatif. Donc, on le place à gauche de 0. Alors, je cherche moins 6. Alors, ici, moins 5. Juste après, il y a moins 6. J'écris l'abscisse moins 6. Elle correspond moins 6 au point E. Je place mon point E qui correspond à l'abscisse moins 6. Le dernier nombre, moins 4,25. Alors, moins 4,25, on va le placer. C'est un nombre qui est entre moins 4 et moins 5. Alors, je regarde. Moins 4 ici et moins 5 ici. En moins 4,25. Alors, 0,25, c'est le 1 quart. Pour la position du nombre, comment on fait? Alors, je regarde les deux abscisses, moins 4, moins 5. Je cherche d'abord la moitié, elle est là. Et encore, je divise cette première moitié en deux pour trouver le 1 quart. Donc, mon nombre, il se trouve ici. C'est l'abscisse moins 4,25. Moins 4,25 correspond au point F. Et j'écris F. Alors, on a fini l'action de placer les points avec leur abscisse sur la droite graduée. Donc, on passe à la troisième et la dernière action qui consiste à ranger les abscisses dans l'ordre croissant. Ça veut dire qu'on va utiliser le signe plus petit que. C'est le signe qu'on va utiliser dans cet exercice. Plus petit que. Alors, combien de nombres on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc, regardez. La dernière action, elle dépend de la deuxième action qui est placée
les abscisses sur la droite graduée. En plaçant les nombres sur la droite graduée, mon travail de ranger les abscisses devient très facile. Alors, il suffit de trouver le plus petit parmi tous ces nombres qu'on a sur notre droite graduée et on répond facilement à la question. Alors, quel est le nombre le plus petit parmi ces nombres-là? Alors, comment on le trouve? Alors, écoutez bien. Le plus petit nombre, c'est un nombre, bien sûr, négatif. Donc, je ne regarde pas les nombres positifs. Le plus petit nombre, c'est un nombre négatif. Et aussi, il est le nombre le plus loin de 0. Alors, regardez où se trouve moins 0,5, moins 4,25, moins 5, moins 6 est le plus loin. Il est loin de 0. C'est le plus loin. Donc, c'est le plus petit parmi tous ces nombres. Et je l'écris. Donc, je commence par moins 6. Moins 6, il est plus petit que moins 5. J'écris moins 5. Plus petit que moins 4,25. Plus petit que moins 0,5. Plus petit que plus 3,5. On va écrire comme la façon qu'ils nous ont donné dans l'exercice. Ils ont mis un plus, je l'écris. Mais on n'a pas besoin, bien sûr. Plus 3,5. Et le dernier, c'est 7. On va écrire plus 7. Et voilà, on a fini notre travail. Donc, récapitulons ce qu'on a fait dans cet exercice. Alors, on a commencé par classer les nombres positifs, les nombres négatifs. Après, sur la droite graduée, on a placé nos nombres selon les règles qu'on a dans les mathématiques. Alors, il faut trouver le nombre 0. Il faut poser d'abord le nombre 0. Après, placer les nombres positifs à droite et placer les nombres négatifs à gauche. Après le fait de placer les nombres sur la droite graduée, l'action de ranger les nombres devient facile. Il suffit de trouver, de savoir le signe qu'on va utiliser. Alors, et on l'écrit. Et après, on prend le plus petit, on le place. Et après, tout devient facile. Moins 6, moins 5, moins 4,25, moins 0,5, 3,5 et 7. Et voilà, c'est ça la procédure dans cet exercice. On a fini notre travail. Soyez les bienvenus.